शनि सप्ता ज्योतिष शास्त्र अनुजाई शनि दशा महादशा जिते पड़े से विद्यार्थी मान भोजन दियंतु विद्वान मान फूल चंदन दे पूजा करंतु सूर्य को पूजा करंतु एवं गुरु पूजा करंतु ताहले शनिश्चर बुझी जेना आमे ओल्टा पड़े से कथा आम ग्रहण करूँ जी गाँव व्यक्ति अच्छा मदन मोहन जिते प्रभु होता जाना पड़ो मदन मोहन नाम गोटे युव संगठन ये गढ़ी उठी जिते भगवान कृष्ण यमुना कूल कदम्ब मूल बंशीवादन कले गोपी माने निज निजर घर द्वार पुओ झी को त्याग कर कदम्ब मूल पहुँचले एवं भगवान कृष्ण कहले तुम्हें घर को फेरी जाओ से घर को केमती फेरे आमको तो कई ग्रहण करेंगे यही कथा पर सेदिन था शरद पूर्णिमा आश्विन कुमार पूर्णिमा रात्रि को गोटे ब्रह्मरात्रि से निर्माण कले एवं से गोपी के गोविंद गोटे स्वर्गे देखती देवता ये भागवतर कथा गोटे गोपी की गोटे कृष्ण है ये जो कथा से रूपटी हेले ये कथा बिल्वमंगल भारतर जड़े महान महापुरुष कृष्ण कन्नामृत नाटक रचयिता बिल्वमंगल ये जो श्लोकटी पढ़ी कस्तूरी तिलक नराध पकड़े से ताकरी श्लोक जिते बिल्वमंगल जिते काव्य कविता जिते बहुल भाव प्रचार है राजा से समय जे राजा थिले से परीक्षा करने गले कौन गोटे एमती कृष्ण कन्नामृत लिखुचंदी जे ये मोटा एते बड़ ना नेले तापर से कहले मु कहीं आसी मते जदि कहीदेव ताहले मु तुमको जड़े कवि बा पंडित भाव सम्मान प्रदर्शन कर बिल्वमंगल कहले पहले मु से कथा कही राजा कहले तुम्हें जदि से कथा कही पारिबनी मुझे बसबी कहीं मु जाऊ किंतु जेतेबेले राजा जाउतंती राजा गोटे माने झूला भितर गोटे मूर्ति देइथिले से मूर्ति होती रासलीलार मूर्ति गोपी के गोविंद गोटे बिल्वमंगल कहले आपण तो जाउचंदी मु गोटे संगीत माने गोटे काव्य लिखी टे शुणिकी जातु राजा अटकिले यही जो श्लोकटी को से पढ़िले कस्तूरी तिलकं ललाट पटली वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे तदमौक्तिकं परतले वेणु करे
हरि चंदनांशुललित कंठे मुक्ता गोपश्री श्री गोपाल जितेबाला यही श्लोकटी को से पढ़िले राजांकर अहंकार भांगीगला कारण से झूला भितर जो मूर्ति टिकी रखिंट सी मूर्तिर रूपटा जहा बिल्वमंगल श्लोक पढ़ुं तेणु से बिल्वमंगल को भक्तिपूत प्रणति जन मदन मोहन रूप प्रणाम जन से फेरी आसिले एवं बिल्वमंगल सब रहा बसवा सब राजा जमीदार माने जमती मठ बाड़ी सब हजिंट सेमती तेणु सज्जन यही गाँव श्री मदन मोहन मूर्ति रही ये गाँ को मो बलियार गोटे शिष्या स्वर्ण प्रभा गायिका से आसती पाला गाँती ये गाँव कथा से सब मत कहती एवं सब कहती ये जो पूर्णचंद्र लेंका आयोजक जो आपण मान ग्रामवासी सहित पूर्णचंद्र लेंका सुनीता लेंका धर्मी घर को टिके आपण जीवे मु तो चिन्ही नहीं ना जानी नहीं मुझे घर को जी कौन मोर तो से अभ्यास नहीं पूरा मोटरसाइकेल बसिक जी घर बोल पड़ी चा पाटी खाई पलि आसबि सेमि तो मोर प्रोग्राम हुए तापर सी कहले ना सी आपणकर आश्रित मुझे डाकिले देखा तापर से जाइए एवं तांको देखिकी मु जानिली जे माने शिशु अनंत आश्रमर आश्रिता पागाहाट पाखरे तांकर गाँ मुझे पागाहाट थिला एबे भी स्मरण रे अछि जथा गुप्त कालिया बोदा बोली गोटे जगह ये कौटी थी से 2 वर्ष 3 वर्ष धरी से माने यज्ञ बहुत वर्ष हो बड़िया से 2-3 वर्ष बोधे आसी त्रिलोचनपुर से परिवार ये मुख्य लोक सब थिले एबे भी केतक थिबे से दीक्षा ग्रहण करिचंदी एवं सेमाने मझिरे मझिरे आश्रम सहित आश्रम को जाते तेरे केते दिन हैला जाई नाहंती किंतु से जाते तापरे महाजनपुर जो सिंह वंश रही रजपूत सेठी जो माने सब थिले वयस्क व्यक्ति से सब बाया पागलंकर शिष्य जी यज्ञ करुले ना श्रीराम से चली गले मुझे गोटे बायांकर मंदिर से माने गठन करथिले से महाजनपुर कि को जगार गोटे कनिका राजा आसी से मंदिर टी प्रतिष्ठा हला किंतु विश्वगुरु बायांकर प्रतिमूर्ति अंकन हला नहीं से आउ कौन गोटे मूर्ति से प्रतिष्ठा कले यही भाव में आपण मान गाँव सहित ये अंचल सहित मोर संपर्क बहुत दिन मु देखिले समस्त को चिन्ह पारि किंतु नाटा टिके मोर हठात मन पड़ू तेरे ये जो ग्राम गुप्त कालिया बोदा त्रिलोचनपुर एमती आपण मान अंचल जड़े गायक थिले मु
ସେ ତ୍ରିଲୋଚନପୁରର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ବଂଶଟି ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ବସି ପାଲା ଶୁଣିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ପାଗା ହାଟର ସେପାଖରେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3 ଦିନ ଗୀତା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିବାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖରା ଦିନ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମୟ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ା। ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ବସି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ, ବାବା ଯଦି ଆସିବେ ଟିକେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ବାବା ଟିକେ ବିପଦ କହିବେ। ତେଣୁ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଭଳି ଝଡ଼ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ, ମୁଁ ଏ ପାଗା ହାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ କାଳିଆବୋଦାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ବାୟା ପାଗଳଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଏ। ସଜ୍ଜନ, ଏସବୁ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଓ ଭାଗବତ କଥା। ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେବଳ କହୁଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମର ନାମଟି କାହିଁକି ସନାତନ ହେଲା? ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଖାଲି କହୁଛି, ସତ୍ୟ, ସ ଅକ୍ଷରରେ ସତ୍ୟ, ସ ଅକ୍ଷରରେ ସଂଯମ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଣିଷକୁ କହୁଛି, ତମେ ମିଛୁଆ ହୁଅ ନା, ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ, ସଂଯମିତ ହୁଅ। ତୁମେ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଖାଇ ଲୁଣ୍ଠନ ବ୍ୟଭିଚାର ବଳାତ୍କାର କର। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କର। ଭଲ ପୁଅ ହୁଅ, ଭଲ ଝିଅ ହୁଅ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ଭଲ ବାପା ହବ, ଭଲ ମା ବି ହବ, ଭଲ ଭାଇ ହବ, ଭଲ ଭଉଣୀ ହବ। ସ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁଛୁ, ବହୁତ ମିଛ କଥା ବି କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ତାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇକିରି କହୁଛୁ, ଅଳଙ୍କୃତ କରିକିରି କହୁଛୁ, ଯେଉଁ କଥାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ବଚନ
बाणी मु एहा एक धर्मे जानी तुमे जेते कथा कहूच कुह सत कुह सत्य कथार प्रभाव गोटे स्वतंत्र हमर अनेक महापुरुष माने कहितंती जदि जड़े 12 वर्ष यदि जमा मिछ न कहे केवल सत्य कहे तार बाक्सिद्धि हो जाए यही ओडिशार बाणी हूँ यहाँ एक धर्मे जानी खाली सत्य कहले हबनी कर्कश कथा कहना सत्यवाणी कहले शास्त्रर वाणी यथा गीता बाया गीता भागवतर 11 स्कंद ये सबू वेद वेदांत ये सबू सत्यवाणी आ निजे सत्य कुह से सत्य कथा कहब से केमिति भागवत केमिति कहउचंदी मधुर विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन मधुर विनय ऋतंग में चक्षु अमृत में आनंदम मुखरे दिए माने आनंदर कथा सृष्टि करे स्नेह सदार कथा सृष्टि करे से होची प्रकृत दिव्य वचन काहाकू एमितिया कथा जीवन रे कहबनी जदि तुम एमिति गोटे कर्कशिया कथा ताकू कहल ताकू राति निद हबनी ता ब्लड प्रेशर उठी डायबिटीज बढ़ी ताहले तुम्हें कौन पाइब तुम्हें अभिशाप पाइब काहाकू कहार मन को बाधिला बड़ी कथा कहना यही आपण गाँटी ना हूँ प्रधान पड़ा रण अनादि नम्रता नृसिंह सी होती प्रधान नृसिंह केमी सत्य सी नर हरि प्रहलाद से आविर्भाव होते भक्त प्रहलाद को दर्शन देते प्रहलाद जो दर्शन पाई से दर्शन को से प्रचार कर दर्शन पाई तेणु ना कौन है नर हरि त्रेतयारे हनुमान मर्कट नुहंती से मर्कट कृति मनीष सी बांदर नुहंती जो हनुमान होउचंदी गुरु
श्री गुरु चरण सरोज निज हनुमान को जी प्रकृत भल पाइब से चारिटा जिनिस पाइब धर्म अर्थ काम मोक्ष किंतु आमे जेमती हनुमान को पूजा करू से फल फल किछि मिले रास्ता कड़े हनुमान जगह टी नष्ट कले से गोटे गछ लगी पारि था ता भीतर फल फूल धरा धरा जाता आपण फल खाई था हनुमान मूर्ति कहीं कले सी हनुमान टी कौन आपणकर कर गोटे गोटे जगह हनुमान मूर्ति ये कौरे अयोध्या राम मंदिर तैयारी आज गोटे पृथ्वी चहल पड़ी यही राम मंदिर जिते बाबर इस्लाम शासक बाबर जिते रामलाला मंदिर को भांगी से बाबर बाबरी मस्जिद करते गुरु आदेश से निजे कर भी गुरु अच्छा माने देखागला राति राम मंदिर जेटिकी उठिला ये बाबरी मस्जिद जेटिकी उच्चर है राति पाइला को से कांथ पड़ी जाए तेणु बाबर भाविले जे हिंदू पंडित माने बा हिंदू संगठक माने आकु बोधे राति नुची नुची भांगुचन नुचिकी देखिले माने दूत माने देखिले से किसी जानी पारले नहीं किए ताको भांगुची सी मन को मन भांगी जाऊँ तापरे से मौलवी मान को डाकिले हिंदू साधु सन्त मान को डाकिले पचारे मु मस्जिद आम करुचु राति पाइला को भांगी जाऊ किए भांगुच हिंदू पंडित माने ठिया कहले जदि आपण आम कथा को जदि विश्वास करेंगे ताहले आमे से कथाटा कही ना हाँ मु विश्वास करी कह ताकू कई मनीष भांगुने यही जो अयोध्यार नगर रे आज भी आप गले देखिए हनुमान गड़ी अच्छे से हनुमान शक्ति ताकू भांगी दो कारण आपण तांकर प्रभु रामंकर मंदिर को भांगी भांगु तेणु बाबर दिल्ली फेरी आसिले एवं आदेश कले तुम्हें कई आउ से मस्जिद करना हिंदू मान को छाड़ी दियो किंतु तांकर गुरु तांकु कहले तमे दिल्ली रु पुणी आउ थरे आस यही भली भावरे बाबरी मस्जिद गड़ी उठिला पुणी आज समयर स्रोतरे अनेक कथा आसे एवं जाए आज बाबरी मस्जिद पे जगह दिया है भारत सरकार तांकु भी अर्थ देवे तुम्हें सुंदर भाव मस्जिद निर्माण करो एवं राम मंदिर तैयारी है तेणु हनुमान कौतर कुछ श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय
ଭାବୁଥିବେ ଯେ ରାମ କହିଲେ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନଙ୍କ ପାଖରୁ ରାମ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରାମ ନାଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ବୋଲି ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ରାମ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତା ରାମଂ ବିନା କା ଗତି। ରାମ ନାମ ଥିଲା, ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଦଶରଥ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ରାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କହିହେବନି। ତାପରେ ସେମିତି ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ହନୁମାନ, ଇଏ ହନୁମାନ ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବୋଲେ ଆମରି ଭଳିଆ ସବୁ, ଆମ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ ପଣ୍ଟମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଆଞ୍ଜନେୟ। ଆଞ୍ଜନେୟ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯୋଉ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମାର ନାମକୁ, ମାର ନାଁଟା ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇ ଅକ୍ଷରରେ ପୁଅର ନାମ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ, ନାଗବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାଁ ଦିଆହେଲା ନାଗାର୍ଜୁନ। ହନୁମାନଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ପବନ? ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ରାତି ପାଇବ, ମୁଁ ଆଉ କହିବି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଧାନ କଥା କହିଦେଇ ଆମର ପଳେଇବା। ଆଉ ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେଶରୀ ନନ୍ଦନ। କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିପାଳନ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା, ଯାଜପୁରର ରାଜା କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯଯାତି କେଶରୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯଯାତିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦେବଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସିଏ କୋଉ କାଳ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିଏ ବହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବନଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନାକରୁ ଆମର ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ା ହେବାକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ହ କହିଲେ ହରି, ନୁ କହିଲେ ନୁମ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାତ୍ରକେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଗାଧେଇ ସାଇଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ବିଛଣାରୁ ଉଠିକିରି ଗୋଡ଼ ଦବା ମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଏତିକି କଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଗେଇଛ, ଓଡ଼ିଆର ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ଦିଅ, ସିଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲେ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମର, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସେ ବିଲକୁଲ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନା। ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଔଷଧ, ବେଲପତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଔଷଧ।
तुमे ताको पूजा न कर किंतु भोगरे से पड़िले कौन असुविधा हो जाउची ये जो पणा संक्रांति ठारू गोटे छेकी उठा संक्रांति पर्यंत प्रत्येक ओडियार चौरा मूल जो ठेकी बसई पानी दौरान कहीं जो माने यार व्यवस्था करिसेंती से केड़े बड़ बड़ ज्ञानी थे आमे केड़े मूर्ख तुलसी गछ को खरा दिने बंचेबा पानी गोटे मास दि जाए नु तापर आसला माँ किए माँ होची प्रथम माँ होची धरित्री माता द्वितीय माता होती प्रकृति माता ये ग्रीष्म को सृष्टि कर गो माता माँ स्तनरु जदि क्षीर नहला गोमातार क्षीर खाइबे आउ गोटे माँ किए गंगा माता एमती अनेक माता जन्मदात्री माता किंतु धरित्री माता प्रकृति माता को नहीं आम बापा अदा 14 पुरुष सृष्टि होते पुणी आहरी केते पुरुष सृष्टि हेबे नु नृसिंह चरण सत्य नर हरि प्रहलाद आसिले त्रेतयारे राम हरि से कौन आई सीता को खाली उद्धार करेंगे बोली हनुमान का महिमा बहुत अच्छी तेरे सज्जन द्वापर राधा सागर कल्प ये पूजा पाउचंती सी होचंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तेणु नमोई नृसिंह कहले से परमात्मांकर अंश होती आत्मा जीए आमर ये हृदय सिंहासन अच्छी जो दिन से पलैबे से दिन आम मरिबा को पाई आम निजक पचारिबा आम मन पवित्र तो जोटी पवित्रता नहीं आपण गोटे परिवार भीतर को पशिजे देखिए से परिष्कार परिच्छन्नता नहीं कि ठाकुर घरे गुड़िए फटो रखाई गुड़िए फूल ताकू चढ़ाई से खुशी नुहंती जदि महिला लुगा दिए पिंधिकी आमे पूजा करिबा से लुगाटा अपवित्र हो गला तेणु मन को पवित्र कर जहाँ खाइबा ताकू ईश्वर को समर्पण करी खाइबा ताहले आमे पवित्र हवा जदि आमर खाद्य अपवित्र आजिकाली पिला माने बसी गले गोटे गोटे ढाबारे कि दुकान कौटी पुड़ा चिकेन मीटर खाइले खाई जाला पर पुड़े मद पीले और मोटरसाइकिल धरिकी चलले जो होम से पहला बाड़े दुलिकी पहले किए खंडिया गला किए दुनिया रू चली गला या कौन पवित्र
एटी कृष्णंकर कथा मदन मोहनंकर कथा एटी चली मानी वर्तमान यहीटा कौन यहीटा हूँ पवित्र परिवेश जोटी कृष्णंकर कथा हरि कथा हुए ठाकुर निजे भागवत कहते नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगीनां हृदयनत मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि मु सबुठी थाए किनु हरि कथा जोटी हुए भल कथा जोटी है मु सेठी थाए वर्तमान आपण गाँ अंचल जेते जेते देउड़ अच्छी सेठी मूर्ति गुड़िक अच्छी किंतु से मूर्तिर सामर्थ्य वर्तमान यही आपण माने यही बसी अमुख्य पितृपिता माने यही ऊपर बुलिकी ये कथा को शुणुचंती उद्धार हो जाउचंती देवता माने शुणुचंती पितृलोक माने शुणुचंती प्रेत लोक माने उद्धार हो जाउचंती आउ आपण माने भी तो आनंद पाउ तेणु सज्जन तुलसीदास गोटे पदरे लिखिचंती बिनु सत्संग विवेक तेणु बिना हम भागवत केमती कहले ये जीव साधु संग बीनु जीव साधु संग कर भल मनीष पाखे बसी भल कथा शुण भल मनरे भल खाद्य खाओ भल लोक पाखे बसी भल उपदेश दियो जितेबाला भलटा मंदरे परिणत हो जाए कई कहारी कथा को मानती नहीं सेतबले प्रधान आसंती सत्य आईथिले रावण पाई द्वापर रे आईथिले प्रधान कंस दुर्योधन पाई सत्य आईथिले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पाई तापरे द्वापर रे आसिले कंस दुर्योधन इत्यादि पुतना पाई शकटासुर पाई ये सब भागवत लेखा अच्छी पढ़े शुणे बुझे ये सब होती प्रधान तेरे ये कली जुगे प्रधान किए कली जुगे नाम रूपे साक्षात भगवान जोटी नाम सेठी पुरुषोत्तम तेणु सज्जन नाम हूची ये जुगर प्रधान मार्ग तेरे जो आसंती भागवत केमती वर्णना कर लीला विधृत कले बर प्रथमे कहले नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण तापरे कहले लीला विधृत कलेबर
ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଭଲ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦେଲା, ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର କ୍ରୀଡ଼ା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମହୋତ୍ସବ ଟିକେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ପଲଉ ସେ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ଖାଇବେ, ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇବେ। ଇଏ ପ୍ରସାଦର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଡ଼ା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଖଟଣି ଭୋଗ, ଦେବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା। କହିଲେ ପରମାତ୍ମା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓ ପରମାତ୍ମନି ନମଃ। ତେବେ ପଟି ସିନା ଏଇଆ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ପାଣି କଖାରୁର ଗୋଟାଏ ତୈରି ହୁଏ ମିଠା, ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହେଇଗଲା ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭାତ ଡାଲମା କି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣିଲେ ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ମିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, ସେ ଅମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ପ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏତେ କଥା ଷ୍ଟେଜ ବାନ୍ଧିଲେ, ମତେ ଆଣିଲେ, କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଙ୍ଗିଲେ, କେତେ କଥା କଲେ, ଯଦି କଥା ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବେ ଆମକୁ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ଯଦି ଡାକିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ କାହିଁକି? ଯଦି ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ନ ମାନିବେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଖାଇବେ କାହିଁକି? ଯଦି ଖାଇବ ଆମକୁ ଆଣିଲ କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କଥାଟା ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ନହେଲେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆସିକି ଯେ ଗରମରେ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଜି ଗରମରେ ପୁଣି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ନା ସବୁଦିନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ବରଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ, ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଖବର ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ରହିବି। ସବୁଥିରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମନଟି ଏତେ ଉଦାର ବଳିଆ ପାଇ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବାବା ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବସିବେ, ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେବେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, हे आनंदमय कोटि भुवन
ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ପ ପରେ କଣ ଆସିଲା? ଧା। ଧା କଣ? ମୃଦଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପଚାରି ତେରେ କେତେ ଧା, ସେ ଧା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମୋ ଠିକଣା ଜାଣିଛ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କର? ନ ତଦ୍ଭା ସୁୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦ୍ୱାରକାନାଥ, ରଘୁନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଅନେକ ଧାମ ଜାଣିଛୁ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା, ଋଷିକେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୈଳାସ, ଏତେ ଧାମ ନାଁ ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ସେ କହିଲେ ଏସବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଧାମ ଦର୍ଶନ କର। ମକ୍କା ମଦିନା ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ଧାମ, ଜେରୁସାଲେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧାମ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଠାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଧାମଟା ନାଁ କଣ? ନିରାକାର। ସେଇ ଧାମର ନାମ ଅଲେଖ, ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ। ସେଇ ଧାମ ହଉଛି ମୋର ଠିକଣା। ସେଇ ଧାମରୁ ଇଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମମୈବାଂଶ ଜୀବନ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ନଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନଥିବୁ, ଆଉ କିଏ ଥିବେ? ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଧାମରୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକି ନିର୍ମାଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ହେଇଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା। ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଳନ କରେ ମୋ ନାଁ ହେଇଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ। ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କରି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନା କରେ ସେଇ ନାଁଟା ମୋର ହେଇଯାଏ ଶିବ। ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାପା କି ମା। ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ଡାକିବ ନା ମା ଡାକିବ? ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାକିବେ? ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାପା ଡାକିବ? ଜୁଆଇଁ ବୋଲି କହିବେ ନା, ଶଳା ବୋଲି କହିବେ, ଭିଣୋଇ ବୋଲି କହିବେ, ସରୁ ବୋଲି କହିବେ, ମଉସା ବୋଲି କହିବେ, ମାଉସୀ ବୋଲି କହିବେ, ପିଇସି ବୋଲି କହିବେ। ପିଇସା ତେଣୁ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତା ନାଁ ବଦଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ସୃଜନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ। ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଯାଏ ଶିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା,
आम मानकर जेतिकी दिन बंचबू विष्णु जो दिन मरबू सेदिन शिव तेणु सज्जन केही रहीना रही बलिया गोटे गीत लेख सुंदर तुम हरि चरण सुंदर 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 आसला बेले आपणकर ये जो रास्ता आईली मत लगुला 40-50 वर्ष तले एमतिया परिवेश थिला किया बुदा थिला कोकी शियाली थिले बिलुआ माने प्रहर प्रहर को बोबौथिले ठेकुआ थिले नेउल थिले कंटा बाउंसी गछ थिला किंतु आज खाली रास्ता बिलुआ कौन बोबईब खाली मोटर साइकल गाड़ी मोटर शब्द जितेबाला आपणकर सरु रास्ता आसिली मते मो पाई अति सुंदर होची मो गाँ मुझे देखी आमरी गाँ छोटिया भाभी वेद कही विश्वर आत्मा गाँव रही गांधीजी कही भारतर आत्मा गाँव रही सती राउतराय कही छोट मोर गाँटी किंतु आज लोक गाँ छाड़ी पलाउन कहीं तार कारण भी अच्छे गाँव पवन मिलूनी गाँव खाद्य मिलूनी सदना पत्र कौन मिल अमृतभंडा मिल बजार को गले अमृतभंडा लोक ना शुणी भूली गले किंतु कथा हूँ गाँव रे आज भी रही आम संस्कृति साग कहले केते प्रकार साग यही देखो मु भी गोटे चषमा नाई अनेक बाबू माने चषमा नाई कहीं आम आउ से साग खाई पारू छोट माछ आमे खाई पारू आमे केवल बर्तमान मटन खाऊचु एथिरे कोन आखि भल रहइबो तेरु सज्जर आज आमर से साग पखाल दुनिया रु आमे बहुत दूर को पड़े जाऊ आपन देखंतु गोटे गोटे निर्लज भाव जदि हरिबल पकेबे गाँव रे पका माँ माने मोर जदि हुलुहुली पकाती गाँव रे पका बंदापना करती यही गाँव रे सहर रे लाज मारे ये जने बाबू कीर्तन है खूब सुंदर भाव नाचुले भागवतर पदरे लेखा ही लज्जा संकोच दूर
ଆମକୁ ଆଜି ଲାଜ ମାରୁଛି ନାଚିବା ପାଇଁ, ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହଉଛି। ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ ଆଜି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ସେ ବାଜିବ। କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଜି ଗୀତ ବୋଲିବେ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ମଦ୍ୟ ଇଏ କରି ତାକୁ ନାଚିବେ। କ୍ଷୀର ପିଇକିରି କେହି ନାଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ମଦ୍ୟ ପିଇକି ନାଚନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା କିଏ ଯଦି ନାଚୁଥିବେ ନାଚୁଥିବେ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟର ବନ୍ୟା ଆଜି ଆମ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜୀବନ ଗୁଡାକ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ କହିଲି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କଲେ, ଟିଭିରେ ଚାଲିଲା ବିତର୍କ। ଗଞ୍ଜେଇ ଫରରେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଠୁ କାନ ମୋଡ଼ି ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିଭିରେ କହିବି ନାହିଁ, ମୋର ବୁଲିକି ସବୁଆଡ଼େ କହିବି ଆଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଏକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଧର୍ମକୁ ଆଗେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ମହତ ଅଢ଼େଇ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ନାଇଁ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଅ, ସେଇଟା ହବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆଉ ବୟସ ହେଲେ ମୁଁ ଧର୍ମ କରିବି, এইটা ভুল। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ନଚିକେତା, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏମାନେ କ'ଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ? ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବି ଲେଖିଛି, ଏବେ ଆଉ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହଉନି। ବାଲ୍ୟ କାଳୁଧ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଧର୍ମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଜୀବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ଆମ ପରିବାର, ତୃତୀୟ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ପରିବେଶ। ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ବାଘ ଛୁଆ ମାନେ ନିଆଁ ସହି ନ ପାରି ଛଟପଟ ହୋଇ ଅନେକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କୁହନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ,
ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅଛି, ପାଣି ପକଉଛି, ସେ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲିଭୁନେଇ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ପଚାରନ୍ତୁ। ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି? ସିଏ ନିଆଁରେ କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ପଡ଼ିଗଲା, ତାତି କେତେ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଆମର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କଥା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆର ଦୁଃଖ ଜୀବନ ନର୍କେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେବେ ଶପଥ ନେଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ତଥାପି ଦେଖିବା ଯିବା, ଟିକେ ଗଲି। ଆମେ ଚେୟାରରେ ବସିଲୁ, ଚେୟାରରେ ବସି ଲାଭଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏସି ଘରଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିବା, ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଗାଇଲେ? ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ହେ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କବିତା ଆଜି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସିଏ ବୋଲିଲେ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ବୋଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆସିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଫ୍ରିକା ନା କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲାନି ଦମକଳ। ସେ ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ। ସେଠି ଯୋଉ ଧଳା ଭାଲୁ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଚାରି ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁକିରି କ'ଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଠିକ ତାର ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘ ହେଲା, ଏକା ଥରକେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ମତେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଦେଲ, କାହିଁକି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗଛ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ନିଭୁ ନେଇ। ଆସିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଥେ ମୋର ରହିଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ଟିକେ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ପବନ ମେଘ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲଟା ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସିଲା, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି। ସିଏ କି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେଠି ସେ ନାଚିଲା। ଟିଭି ପରଦାରେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଏତେ ଖୁସି ହେଲି। ତେଣୁ
ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କି ଦମକଳ କି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗରମରେ ସଢୁଛୁ, କ'ଣ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଅନଶନ କରିବ ନା ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କଥା କହିବେ, ସିଏ କହିବେ ଇଏ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କଲା କିଏ? ନା ଆମେ। କାହା ପାଇଁ ହେଲା? ନା ଆମ ପାଇଁ ହେଲା। ଇଏ ରାସ୍ତାର ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଥିଲା ତାକୁ କାଟିଲା କିଏ? ମଣିଷ କାଟିଲା। ଆଉ ମଣିଷ ତ କାଟିଲା, ମଣିଷ ତାର ଗରମ ସହିବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅନଶନ କରୁଛ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ, ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ 5ଟି ଲେଖା ଗଛ ଅନ୍ତତଃ ଲଗେଇବା ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ସେବା ସଂଘ ଅଛି। ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଏ ବର୍ଷ 1,00,000 ବୃକ୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଲଗେଇ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି କହିବୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭାରତର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଶିବ ମନ୍ଦିର କଲେ କ'ଣ ହବ? ବା ଜଙ୍ଗଲ ବା ନିଜେ ଶିବ, ଗଛ ପରା ନିଜେ ଶିବ। ଆଉ ସଜ୍ଜନ କଥା ବଢି ଯାଉଛି। ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ପବନ, ସମୁଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୋଉ ଧର୍ମଟି ଦୁନିଆରେ ରହିଛି ନା ରହିବ? ଆଜି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ରହିବ ତ? ପବନ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ବହିବିନି। ଗୋଟେ ଗପ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରପାତ କରିକିରି ପକେଇଦେଲେ, ପବନ କହିଲା ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ମାରିଦେଲ, ମୁଁ ଆଉ ବହିବିନି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣ କଥା ଗପିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବାକୁ ଆସେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବୁନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି କହିବେ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କୋଉ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ମାଟି ଦେବତା। ତାକୁ ସିଝେଇଲେ କୋଉ ଦେବତା? ପାଣି ଦେବତା। ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କୋଉ ଦେବତା? ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ବରୁଣ। ସେ ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇଲେ? ରୋଷେଇ ହେଲା ଖାଇଲେ ନା ଆଉ। ତାହେଲେ ସେ ରୋଷେଇଟାକୁ କିଏ କୋଉ ଦେବତା କଲେ? ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ଆଉ ଖାଇବେନି କ'ଣ? ଏ ପାଖରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଔଷଧରେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବିଲ୍ୱ ପତ୍ର ଯଦି କେବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢେଇବେ, ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ 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 ଚୋବେଇକିରି ଖାଇବେ। ଲିଭର ଭଲ ରୁହେ। ଯେଉଁମାନେ କଡ଼ା ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛେପ ଢୋକୁଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବେଲପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। କଫବାତ ପିତ୍ତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଇବା, ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନୁନା,
କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନ ନା ତାକୁ ପଚାରିବେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବଳିଆ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଇଥିଲା, ସେ ଆମକୁ କହିଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କୋଉ ଦେବତାକୁ ମାନନ୍ତିନି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଦେବତା, ତମେ ମାନ ନା, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୈରି କର। ଚୀନ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୈରି କଲା, ଢୋ ଫାଟିଲା। ତମେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନୁନା? ପବନକୁ ମାନୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପବନ ନାକରେ ନଉଛୁ ତମେ ସେ ପବନ ଆଉ ନିଅ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କର। କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କେବଳ କଥାରେ ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଥାରେ ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏ ବି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। 12 ଦଳର ଚକ୍ର ହଉଛି ହୃଦୟ। ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଯିବେ ଆମ କଥା ସଇଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ, ଆ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ନାମ ଜ୍ୟୋତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନିବନି। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବିପଦ ବେଳେ ପଢିବେ, ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ପ୍ରଜା ଗୀତାର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା 11 ଅଧ୍ୟାୟର 39 ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ ସବୁଦିନେ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା, ଢା କଥା ଗଲା। ଆଉ ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ପବନ, ତୁମେ ହିଁ ଅଗ୍ନି। ଭାଗବତ ବି ସେମିତି କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ କିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ କିବା ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଅଗ୍ନିକୁ ନମସ୍କାର କର, ଜଳକୁ ନମସ୍କାର କର, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ। ତାପରେ ଆହୁରି ପଦ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଏତେ କଥାକୁ ଯିବାନି। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ନ କହିଲେ ପୁଣି ଆସ ମୂଳକୁ, ନମଇ ନୃସିଂହ आपण माने जेते साधन करंतु जदि नम्रता गुण नहीं, देखंतु मु एटी कथा कहूची, मो भीतर जदि अहंकार सृष्टि हम, मु एकमात्र ज्ञानी आउ सब मूर्ख, ताहले मु बेलुन भलिया फाटी।
କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେରୁ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ ନମ୍ରତି ଗୁଣିନ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତାର ଭାବରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରିହେବ। ଅହଙ୍କାରରେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରିବେନି। ଭୟରେ ନମସ୍କାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ହେଲେ ସମଶତ୍ରୌ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ ତଥା ମାନବ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଭକ୍ତିକୁ ଠାରେ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀ। ଏଇ ଭକ୍ତି ରୂପକ କୁରାଢ଼ୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମୋ ଶିବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗୁରୁ କହିଲେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ସଜ୍ଜନ ସେ କଥା ଆଉ ବେଶୀ କଖିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ା, ଇଏ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ମା ଯେଉଁ ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନାଁଟିକି ବି ଭାବନ୍ତୁ। ନାଁଟି ଯଦି ରାମ ହେଇଥିବ, କାମଟି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବଳିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏ ଗାଁକୁ ଯଦି ନିଶା ମାଦକ ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଇ ହବ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଏଠି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଗାଁ ନାଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ତ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କଲେ ସାରଥୀ। ଅକଳିରେ ପଡ଼ି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ଛେରା ପହଁରାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ
ସେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କଲେ, ସବୁ କଥା କଟିଗଲା। ଶେଷରେ ଆମ ଜାତକରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ନାଁ, ସେଇ ଜାତକକୁ ଦେଖେଇ ସେ ପୁଣି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଇ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାତିରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପୁଣି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାରତ ପୁଣି ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଏକାଠି ଖାଉ, ଏକାଠି ଶୋଉ, ଏକାଠି ଧୂଳି ଖେଳ ଖେଳୁ। ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଭାଇ ଭାଇରେ ମକଦ୍ଦମା, ଭାଇ ଭାଇରେ ହଣା କଥା ହୁଏ। ସେମିତି ଆଜି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଆଜି ବିଭାଜନ କିଏ କରିଛି? କେବଳ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିବାଦରେ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେଇଠୁ ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେ 700 ବର୍ଷ ବୋଧେ ପରାଧୀନ ପରେ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କଥା ବୋଧେ କହିବାର ଅଧିକାର ବୋଧେ ଅନେକଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂସାର ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ସେଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବାକୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଠି ଅହଙ୍କାର ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ଆଜି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ, ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ମରିବା ପାଇଁ? କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ, କଅଁଳିଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳି ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? କେବଳ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ, ସେଇ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଅନନ୍ତ, ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ବିଶ୍ୱ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉ। ଅନ୍ନଜନ ଯାହା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା। ବଳିଆ ଆସିଥିଲା ଆନନ୍ଦରେ, ଫେରିବ ଆନନ୍ଦରେ। ପୁଣି କାଲି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଖୁସି। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲି, ଏ ଗାଁକୁ ଆସିନି। ପୁଣି ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଆୟୁଷ ଥାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବି। ଏମିତି ଗପୁଡ଼ା ଲୋକ, ଏମିତି ଗପିବି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ନୁହେଁ କି ପ୍ରବଚକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରବଚକ ହେଇକିରି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ହେଇ କାହାକୁ ଠକିବା ମୋର ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ମୋ। ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ
10 ମିନିଟ୍ ବି ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରି ଆମର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଗୃହର ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଟି ଅଧିବାସୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଆ ଏଠିକି ଆଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ବଳିଆ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉ। ଜୟ ଜୟ ରାଧା जय जय राधा Hare